phrases you're using, how the communication should be, and that's Yeah, my opinion mm, because we will be helping them. అంతే. yeah, sure. అదే యాక్చువల్గా బైలింగ్వల్ ఉంటుంది జనరల్గా ఆ, కూడా. అదే ఎందుకంటే అంటే ఏదైనా నొక్కి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు తెలుగులోకి వస్తాము, మామూలుగా అయితే ఇంగ్లీష్లో ఆ, ఉంటాము. అదే ఎందుకంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ యాక్చువల్లీ. యా, ఓకే. ఓకే. If everyone are okay with me or any concerns. Mira, mira, చందు, tipo poco de negro. చందు. యా చందు, చందు, చందు. Yeah, hi. యా చందు, ఐ హోప్ యూర్ న్యూ స్టూడెంట్ రైట్? Yeah. ఓకే దెన్ గుడ్. దట్స్ ఫైన్ దెన్. ఓకే. సో ఆల్రెడీ డెమో ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా? అంటే మన సార్ దగ్గర ఉంటుంది, లింక్ ఇచ్చి ఉంటుంది. ఓకే. సరే, ఇది యాక్చువల్గా నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? Hello, యా సంతోష్. this is Santosh. Today I joined actually. Already I'm working in IT auditing, and almost I worked for 6 months for the IT auditing of ITGC. ఓకే. But the thing is, like there, I didn't get any opportunity to explore the end-to-end process, and I was not involved in any of the walkthroughs. Okay. What I was doing is like the senior consultant used to go to the walkthroughs. They used to bring the evidences in the form of screenshots. So I used to prepare the work papers. So I don't have I don't know about the like end-to-end process. So could you just help me out with this? Yeah, I'll do that. Okay, but the first thing was like, uh, like remaining part is, what are the processes that you are like that you did the auditing? I was into ITGC auditing actually. Like, what are the controls? There used to be 4 controls. Okay, access program to the data, then APD. program change, Mm. then another 2 controls were there actually. Backup Just operation. backup was there. Uh, Then yeah, those are the pillars of ITGC. Generally, we call it as. there were like 4 main controls. Within that, there used to be password control, then backup control, and then access control used to be there. Okay. Hmm. Okay. So just because I don't know the end-to-end process because we were in the contract base, okay, and we were working for some big four company. Okay. So there we were they didn't involve us fully. Like we were not involved 100%. As we are from third party, so they were not able to disclose that we are from third party because the client will face the issues later. Like if they get to know that we are from client contract base, then it will be like the project they may not provide the project next year. So they were scared and they didn't give us opportunity to work on that fully. Come again. They are scared of what? Yeah, they were scared that next time the company won't give the project. Like if they get to know that another people are working on our data, it will be a problem for them, no? Like if any data get disclosed or anything. So that's why they didn't involve us fully in that particular audit. They just used to provide the evidences to us, the screenshots, and we used to prepare the work papers, and we used to take the reference from last year work paper. Okay. 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 Good then. So that's why the thing is like I don't know the end-to-end process. That's the problem right now because I only know 25% or 30% of it. Yeah, got it. And do you have any idea about ISMS? Earlier, I worked in internal audit actually. That's fine, but did you work on ISMS? No, I didn't. Okay. Because like, if you go with ITGC kind of thing, then generally we feel it as like, I didn't come across all the modules of the auditing kind of thing. Okay, because ITGC is majorly focusing on the pillars of ITGC. Okay, Yes. so
okay, that's the reason majority of the time, like we what it will happen, like I worked on APD on access to the application development, okay, and Yes, PGC kind of thing, okay, and the other two things are there, right? So yes, the thing, like it was stopped, and the last thing was operations, okay. So that's where the all the things were stopped, computer operation kind of thing, okay. And okay, if you come across program change and program development, we generally think it's both of them are same, okay. okay, So yes, yes, here I can say only covered topics was access management and change management and yes, operation related incident management and some part yes, of backup and operations kind of thing, okay. yes, yes, yes. These That's are the main things yeah, that were yeah, there. happen. And So we used to do the ITAX also, audit the ITAX as well. The configurations will be there, no, within the applications. yeah, okay. Hmm. So we used to audit the ITAX of SAP. Actually, in the SAP application, there will be like some Okay. configurations that we used to audit. Okay. How about like where have you learned these things before that? Uh, yeah, I said, like I was working for some like Big Four company, Yeah, okay. but we were what? Okay. Okay. Got it. Got it. Yeah, Okay. I worked for Amazon as well. Amazon was the client of that company. Okay, Okay. so I worked on Amazon as well. There like some configurations will be there. Maybe you have seen like in Amazon, if you add 1,000 rupees to the cart, 1,000 rupees item, you will Hmm. get 10% of discount. So Okay. that means you should get like 100 rupees of discount. Yes. Hmm. So we used to check, we used to enter the application first on the admin's login ID Mm-hmm. from using the admin's login ID. Then we used to properly check it by adding the item of 1,000 rupees to the cart or 2,500 rupees item to the cart. Then we used to check whether it's showing the discount or not. Mm-hmm. Then how the configurations are getting made and who are having the authority, and Mm-hmm. it should show invalid user ID or password when unauthorized user is trying to log in, Mm-hmm. and it should show that when authorized the admin user or the person who is having authority to uh, do that particular configuration, so it should be able to enter that person. Mm-hmm. So these things I have learned, but still I feel like I don't know much about it as I Yeah. was not a part of like fully, because Mm-hmm. they changed the project in between. 1 2 months I worked with some other team, 2 months I worked with some other team. Okay. So there were many clients. Mm-hmm. Okay. So Okay. that's the problem I got in that company. Got it. Got it. Okay, Shantas. Like, so I hope you have all this idea. Okay, then it's fine. Okay. Yeah, I have idea of this thing also, internal audit and third party risk management as well. Earlier I had worked on that. Oh, TR, TPA, But TRM, TPRM also you worked. yeah, Oh, I worked for TPRM as well. then Earlier I was working for like, some software billing company. okay, then you will better get like I can say, like you guys can get the better feel. Like I'm learning something. Like when I was discussed about information security management system one part, and other Yes, part was ISMS. like, I was discussed about when I was discussed about PCI DSS, and when I Okay, discussed about like NIST framework, which is majorly okay, focusing on security controls completely, because all the okay. access management and change management all they related to auditing part of the compliance of the security, but still Yes, like the deep into the network controls and the deep into the firewall, okay, very deep into the security management system will be there, right? okay. Will be covered in Yeah, the risk control. Okay, yeah. so In internal audit, yeah, yeah. Maybe yeah, in initially, internal audit, yeah, okay. Maybe I had initially worked on the framework of 20,001, 2700. 27,001. Yeah, Yeah, 2013 I had worked on that, and later on I worked as TPRM, third yeah. party risk management life cycle. Good, good. Like But 2700, 2013 was the old version of yeah, it the. was a old one. Indigo is That the time I new one. changed the company. Like when the new thing is came, no, Yeah, like on 2022, they have made some update. So yeah, that time I left the company. So that from that time I was into ITGC. yeah. That's fine, Santosh. Like that's what I'm saying. Okay. Like
maybe some of the part I discussed was you already know about it, but when I discussed about the major part, like టాపిక్స్ ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సార్ అసలు వినోద్ చెప్పండి. ఈరోజు టాపిక్స్ ఏంటి డిస్కసింగ్ టాపిక్స్? Yeah, that's fine. Santosh, like we'll have a discussion further later. Okay. For now, like Thank you. we'll have a discussion on like what the today's content. Okay. Yeah. Like, Okay. Yeah, that's fine. Like so, I can say like the part was starting with like what is IT auditing and different types of IT auditors. What are they? And the different types of auditing things. And what I can say like what is the workflow? I can say like audit phases kind of thing. And before that, we'll discuss about risk and control life cycle and these things like we have to discuss. Okay, for today's class. Okay, and I told right, service receiving company and the service organization. So this part like I have a discussion previously. Like um, just listen this. Okay, after that like I'll go with the next things. Okay, suppose any automobile company were there. Suppose like Ford, and it want to their whatever the IT services will be there, like their payroll management and all these things will be maintained by the some IT company. Like we generally call it as IT service company. So we call Capgemini as a service organization company. We call Capgemini as a service organization company. And whatever the Ford is there, that we call it as a service receiver company, or we also call as user entity. Okay, user entity. Okay, so from this example was fixed for entire session, and based on this, like we will do the auditing. Okay, so service organization like a service receiving company will ask the report from the Capgemini, like service organization company, give me the like auditing report so that like I can provide this to the government organization, so that like I was following all the compliances related to even IT services. So that's where the thing will start. Okay, so I told you right, data. We are discussing about majority of the part with the data. Okay, so data like here it was we are doing as a what is IT or ICT. IT means information technology, or ICT information communication technology. So we are auditing information technology or information communication technology and their related assets and their related assets, then related assets and their related processes and their related controls. That's what we are auditing here. Okay, so let me start with like thing. Okay, so uh, I, I I started like Ford only. Ford is the company like which is giving the services to Capgemini, because they feel that Capgemini is the IT service company which was prominent. That is the reason like the Ford was giving all their IT related assets or IT related service to the Capgemini to maintain that. Okay, that's where it will start. Okay, so any organization that is maintaining in any organization that is maintaining so other organizations assets related to the information technology, అంటే క్యాప్జెమిని వాడు ఐటీ అసెట్స్ ఆఫ్ ఫోర్డ్ వాడి మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. క్యాప్జెమిని వాడు ఐటీ అసెట్స్ ఆఫ్ ఫోర్డ్ వాడి మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. కాబట్టి జనరల్గా ఇప్పుడు నేను నీ దగ్గర డేటా పెట్టాను, లేదా నీ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ అసెట్స్ పెట్టాను, దెన్ నేను హౌ కెన్ ఐ ఇష్యూర్ లైక్ మీరు నా డేటాని ఓకేనా So, okay, so all the IT assets of the Ford is maintained by the Capgemini, right? if it maintained by the okay, yeah. IT infra and everything. Sorry for the interruption. May I know this class related to uh, come again, related to SOC? Yes. No. SOC SI Samantha Saifan. Samantha Saifan. Madam, Samantha ఎవరు? చెప్పండి. ఇది మేడం ఇది Cyber యాక్చువల్గా security సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆడిటింగ్ మేడం. ఇది సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆడిటింగ్. ఓకే, సైబర్ సెక్యూరిటీలో సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్, అది మీరు ఇప్పుడు ఇది పెట్టింది సాక్ అంటే సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్. అంటే మీరు సిమ్ టూల్ ఉంటాయి ఓకేనా,
మేబీ ఆర్క్సైట్, స్ప్లంక్, క్యూరాడర్, అజూర్లోకి వస్తే అజూర్ సెంటినల్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో అది అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారేమో మళ్ళీ చెప్తున్నాను. అది మళ్ళీ సెపరేట్ సాక్ అవుతుంది. మా దగ్గర సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. మీకు ఒకటి చెప్తాను చూడండి. ఓకే, అంటే మరి మీరు ఏదనుకున్నారో చెప్తున్నాను. సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా, సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్. ఓకే, ఇది మీరు సాక్ దీన్ని సాక్ అంటారు. అలాగే మా దగ్గర మా సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీ ఉంది కదా, ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీ అంటే నా క్యాప్జెమిని సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీ యొక్క కంట్రోల్స్, అంటే నేను అక్కడ అసెట్ని పెట్టాను కాబట్టి దీన్ని కూడా సాక్ అంటారు. ఓకేనా. సో ఇది డిఫరెంట్, ఇది డిఫరెంట్. ఇది దీనికి వచ్చేటప్పటికి డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి. సిమ్ టూల్స్ అంటారు అనమాట. సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్. దీన్ని L1 సపోర్ట్ టూల్స్ అంటారు కొంతమంది. ఓకేనా, L1 సపోర్ట్, L2 సపోర్ట్ అని ఉంటాయి. ఇది మా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇది సెక్యూరిటీ ఆడిటింగ్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా, అంటే ఒకవేళ మీరు ఆడిటింగ్ దానికే సెక్యూరిటీ ఆడిటింగ్, ఇది కూడా సెక్యూరిటీ టూల్స్ మీద, సెక్యూరిటీ ప్రాసెస్ల మీద. ఇప్పుడు ఫైర్ వాల్ ఆడిటింగ్ చేస్తాము, నెట్వర్క్ ఆడిటింగ్ చేస్తాము, మీరు చెప్పిన సిమ్ టూల్ని ఆడిటింగ్ చేస్తాము. సో అన్ని టూల్స్ని ఆడిట్ చేస్తాము. ఓకేనా. సెక్యూరిటీ, ఇది సెక్యూరిటీ రిలేటెడే, బట్ ఇట్స్ ఆడిటింగ్. అదేమో ఆపరేషన్స్. అందుకే సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ కంట్రోల్ అంటారు, దాన్ని సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్ అంటారు. ఓకేనా. సో అది ఓకే కదా మేడం? ఓకే. లైక్ సమ్ గై వాజ్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ క్యాప్జెమిని. ఓకే, ఆ ఫోర్డోల్డ్ యొక్క ఐటీ అసెట్స్ అన్ని ఒకవేళ క్యాప్జెమిని వాడిని మెయింటైన్ చేయమని ఇచ్చాడు అనుకోండి. క్యాప్జెమిని వాడిని మనం ఏమంటామంటే సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీ. ఇది సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసే కంపెనీ, దాన్నే సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీ అంటారు. ఈ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీ సర్వీస్ ఈజ్ గివింగ్ ఫర్ సర్వీస్ రిసీవింగ్ కంపెనీ. ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి మన ఎగ్జాంపుల్లో ఫోర్డ్ వాడు సర్వీస్ రిసీవింగ్ కంపెనీ, సర్వీస్ రిసీవింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు కదా, సర్వీస్ రిసీవింగ్ ఆర్గనైజేషన్. క్యాప్జెమిని వాడేమో సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్, సర్వీస్ ప్రొవైడింగ్ ఆర్గనైజేషన్. సర్వీస్ ప్రొవైడింగ్ ఆర్గనైజేషన్నే మనం సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం. సర్వీస్ ప్రొవైడింగ్ ఆర్గనైజేషన్ we call it as service organization. అలాగే సర్వీస్ రిసీవింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఫోర్డ్ వాడి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో సర్వీస్ రిసీవింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఏమంటామంటే ఏమంటారు దాన్ని యూజర్ ఎంటిటీ అంటారు. యూజర్ ఎంటిటీ. ఓకే. సో ఫస్ట్ మనం ఏదన్నా అంటే ఇప్పుడు ఇది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? క్యాప్జెమిని. ఓకే, క్యాప్జెమిని ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుంటున్నాను. ఇదే చేస్తారని కాదు, అదేంది కదా. ఇది క్యాప్జెమిని. ఇదేంటిది? ఇది ఫోర్డ్. మనము ఆడిటింగ్ చేస్తాకెళ్తాం, అందుకే మనల్ని సర్వీస్ ఆడిటింగ్ కంపెనీ అంటారు. సర్వీస్ ఆడిటింగ్ ఆర్గనైజేషన్. మనది కూడా ఆర్గనైజేషనే. ఓకే, ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఇదేంటిది మనకి? దీన్నే సర్వీస్ ఆడిటింగ్ ఆర్గనైజేషన్, సర్వీస్ ఆడిటర్ అంటారు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరంటే, ఓకేనా, సో మన దృష్టిలో కేపీఎంజీ లాంటి ఇట్లని, కేపీఎంజీ ఈవై. ఓకే, సో మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఫోర్డ్ వాడు ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ వాడు. ఈ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ వాడి యొక్క ఐటీ అసెట్స్ మెయింటైన్ చేయమని క్యాప్జెమిని వాడికి ఇచ్చాడు. క్యాప్జెమిని వాడు సరిగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడా లేదా అనేది క్యాప్జెమిని వాడితో చెప్పి మీరు ఒక రిపోర్ట్ బయట ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్తో వెరిఫై చేయించుకుని ఆ రిపోర్ట్ నాకు పంపించండి అని చెప్పాడు. అప్పుడు క్యాప్జెమిని వాడు కేపీఎంజీ వాడిని పిలుస్తాడు. నాకు నా ప్రాసెస్ను ఒకసారి ఆడిట్ చేయి, నా దాంట్లో ఏదైనా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయేమో, విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు కంప్లైన్స్. ఓకేనా, కంప్లైన్స్ రిలేటెడ్ గిని, లేదంటే నా దాంట్లో ఎక్కడన్నా ఓకేనా ఏది డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటే అవి చెప్పమని క్యాప్జెమిని వాడు కేపీఎంజీ వాడిని పిలుస్తాడు. అప్పుడు కేపీఎంజీ వాడు క్యాప్జెమినికి వెళ్ళి క్యాప్జెమినిలో ఉన్న ఐటీ అసెట్స్ ఫర్ ఫోర్డ్ వాడి యొక్క ఐటీ అసెట్స్ని ఆడిట్ చేస్తాడు. ఈ ఐటీ అసెట్స్ ఫోర్డ్ వాడి దగ్గర ఉన్నాయా? లేవు. ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి? క్యాప్జెమిని వాడి దగ్గర ఉన్నాయి. అందుకే కేపీఎంజీ వాడు క్యాప్జెమినికి వెళ్ళి ఫోర్డ్ వాడి యొక్క ఐటీ అసెట్స్ని ఆడిటింగ్ చేస్తాడు. ఓకే, ఐటీ అసెట్స్ అవనివ్వండి, ఐటీ నాకు ఒక చిన్న డౌట్ బాను.
but in reality, in reality, like KPMG వాడు వచ్చే ముందే లైక్ క్యాప్ జెమినైకి ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్ ఉంటారు కదా, ఓన్ ఆడిటర్స్ లైక్ ది L1 ఆడిటర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆడిట్ చేస్తారు కదా. ఆ తర్వాత ఎందుకంటే కేపిఎంజీ వాడు వచ్చి ఇఫ్ ఈస్ ఓకే ఫైండింగ్ అవుట్ ద లూప్ హోల్స్, దెన్ ఇట్ విల్ బి లైక్ రెప్యుటేషన్ ఇష్యూ అవుతుంది కదా. సో I think in every company they have internal the auditors. Like okay, like example, the external auditor is coming in the month of Feb అనుకుంటాం. So internal auditors will do their internal auditing by December and they give their report, right? Am I right or wrong? అది కరెక్టే, కానీ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ రిపోర్ట్ అదని కదా, అంటే ఎక్స్టర్నల్ గా కన్సిడర్ చేయరు, బట్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ రిపోర్ట్స్ ఇస్తారు మీరు అన్నట్టు. ఇన్ కేస్ ఏమైనా ఫిక్సింగ్ అది ఇది ఉంటే ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ వచ్చే లోపల ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫిక్స్డ్. అది సో దట్ నాట్ బి అట్ ద స్టేక్. దాన్ని కంప్లైంట్స్ అంటారు ఎక్కువ శాతం. ఓకేనా, అంటే మనకి గవర్నెన్స్ రిస్క్ మా దగ్గర అట్లానే అవుతుంది. లైక్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ వచ్చే ముందు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్ విల్ ఆడిట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఓకే, అంటే అది కంప్లైంట్స్ టీమ్ కి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. ఓకేనా, అంటే అది కంప్లైంట్స్ టీమ్ అవుతుంది. అంతేగాని ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ అదే కదా. అసలు ఆడిటింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అసలు మామూలుగా? వెరిఫై చేయడం. అవును, ఫర్ ద అష్యూరెన్స్. రైట్, అంతే కదా, అదే కదా. ఇప్పుడు డెవలపరే టెస్టింగ్ చేశాడు అనుకోండి, దాన్ని యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటారు కదా. సో డెవలపర్ టెస్ట్ చేశాడు అనుకో, వాడు తప్పునాడు బయట పెట్టుకోడు కదా. సో అది మేజర్ ఇష్యూ ఎవరికైనా. అందుకే జనరల్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ టీమ్స్ ఉంటాయి, దాన్ని కంప్లైన్స్ టీం వరకే లిమిట్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ శాతం. ఓకేనా, ఒకవేళ వాళ్ళే మా దగ్గర అట్లానే అవుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్ వచ్చి ఆడిట్ చేస్తారు, ఆ తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ వస్తారు అనమాట. ఉండొచ్చు, స్కోప్ ఉంది అలాంటి దానికి కూడా స్కోప్ ఉంది అలాంటి దానికి కూడా. ఓకే, బట్ మేజర్ కేసులో అలా ఉండదు, ఎందుకంటే ఆడిటింగ్ ఆల్వేజ్ సెపరేట్ ఎంటిటీ. అది ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ అయినా లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటింగ్ అయినా సెపరేట్ ఎంటిటీతో చేయించుకుంటారు. ఎందుకంటే బేసిక్గా అర్థం కాదు, ఇంటర్నల్గా ఉన్న కమ్యూనికేషన్ వల్ల వీళ్ళు కనుక అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్షన్ దాకా చేయలేదు అనుకోండి, అది అదేం కదా అది రియల్గా పెద్ద డ్రాబ్యాక్ అవుతుంది అనమాట. అందుకే 99.9% ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ అనే పార్ట్ వచ్చిందంటే అది మోస్ట్లీ సర్వీస్ ఆడిటర్ తోటి చేపిస్తారు. ఇప్పుడు మీకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, కేపీఎంజీ వాడు వచ్చి ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటింగ్ చేయడానికంటే ముందే వీళ్ళు ఇంకొక సపోజ్ XYZ ఆడిటింగ్ కంపెనీ వాడిని పిలిపించుకుని, ఓకేనా, వాడితో కూడా ఆడిటింగ్ చేయించేసుకుంటారు ముందే. అంటే ఆడిటింగ్ చేయించుకుని డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటే ముందుగానే చేయించుకుంటారు అనమాట. నేను అదే చెప్తున్నాను. రైట్, ఓకే. మాది ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ అనమాట. సో మాది ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్ ఉంటారు అనమాట. అది ఓకే. సో అది కూడా ఉంటుంది, అంటే పైనుంచి కేపీఎంజీ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ వచ్చి చేసే లోపల ముందు ఏంటంటే ఇంకొక XYZ ఆడిటింగ్ కంపెనీకి అర్థం కదా ఒకసారి నోటిఫై చేస్తారు. వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళకంటే ముందే ఏం ఇష్యూస్ ఉన్నాయో దే విల్ ఐడెంటిఫై అండ్ దే విల్ ట్రై టు బిల్డ్ అప్ ద కంట్రోల్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దే విల్ ఫాలో అప్ అండ్ రిజాల్వ్ దట్. ఓకే, సో దట్ విల్ హ్యాపెన్. అదే పని సేమ్ పని అదే కంపెనీ కూడా చేస్తే దాన్ని కంప్లైన్స్ టీమ్ అంటారు. కంప్లైన్స్ కంప్లైన్స్ వరకు రిస్ట్రిక్ట్ చేసేస్తారు. కరెక్ట్ ఇంటర్నల్ కంప్లైన్స్ టీమ్. సరే గైస్, ఇది అర్థమవుతుంది కదా? ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అయిన అవుతుంది అంటే టూ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి కదా, మేబీ అది కొంచెం ఇన్కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ. హలో, చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు జనరల్ ఇప్పుడు మనము ఇంటర్నల్ ఆడిట్, ఐటీ ఆడిట్ అంటున్నాం కదా. అవును. ఇప్పుడు ఐటీ అసెట్స్ ని మనము ఆడిట్ చేస్తాము అని చెప్పి డిస్కస్ చేస్తా ఉన్నాం సార్. అవును. ఐటీ అసెట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక మౌస్ లేకపోతే ఒక కీబోర్డ్ లేకపోతే ఒక సిస్టమో లేకపోతే ఇంకా చాలా ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు దాంట్లోని ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసేదే ఐటీ ఆడిట్. కాదు, యాక్చువల్లీ మౌస్ అంటే యాక్చువల్లీ మౌస్ ఇట్లో డేటా ఉంటుంది యాక్చువల్గా. సో డేటా ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఐటీ అసెట్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది. కానీ ఇప్పుడు సపోజ్ మన దగ్గర ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంది. సో ల్యాప్టాప్లో డేటా పెట్టుకోవచ్చు, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఈ ఐటీ అసెట్స్ ఏమున్నాయనేది దాన్ని ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అంటారు.
దాన్ని కొంతమంది అసెట్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. ఓకేనా? అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఒక ప్రాసెస్ లెక్క మనకి. ఓకేనా? సో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది ఏ సిస్టమ్స్లో స్టోర్ అవుతుంది, లేకపోతే ఏ సిస్టమ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఏ ఛానల్స్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఏ ప్రోటోకాల్ వాడుతుంది. ఓకేనా? సో ఇవన్నిటిని మనం ఆడిట్ చేస్తాము. అంటే ఎట్లుంటుంది సార్ జనరల్ గా ఆడిటింగ్ అంటే ఎట్లుంటుంది? ఇప్పుడు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అంటా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా ఇప్పుడు జనరల్ గా ఐటీ జనరల్ కంట్రోల్స్, ఇప్పుడు ఐటీ ఇప్పుడు మనం జాయిన్ అయితే వర్క్ ఏముంటది మనకు? అసలు మనం ఆడిట్ అనేది ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు జనరల్లీ మనం ఎంత ఉంటాం ప్రీవియస్ పేపర్స్ తీసుకొని ఆడిట్ చేస్తాం. అసలు జనరల్ థింగ్ ఏంది అసలు ఆడిట్ ఏం చేస్తాము అసలు మనం? ఒకవేళ ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అయితే మన రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయి? అదే సరే, గుడ్ క్వశ్చన్. అదే అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను, మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. జనరల్గా ఏం చేస్తాం మనం ఆడిటింగ్ చేయాలంటే, నాకు ఫస్ట్ ఏం కావాలి, నేను దేన్ని ఆడిట్ చేయాలో నాకు తెలియాలి. కరెక్ట్? సో దేన్ని ఆడిట్ చేయాలి అంటే ఏ అసెట్ని ఆడిట్ చేయాలి, ఏ ప్రాసెస్ను ఆడిట్ చేయాలి, ఏ కంట్రోల్ను ఆడిట్ చేయాలి అనేది నాకు ముందు తెలియాలి. సో దాన్ని నేను ఏమంటానంటే సిస్టమ్ డిస్క్రిప్షన్ అంటాను. సో ఫస్ట్ నాకు నేను ఏ సిస్టమ్ను ఆడిట్ చేస్తాననేది దాని డిస్క్రిప్షన్ కావాలి. ఓకే? సో ఇది ఆడిటింగ్లో ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకేనా? ఆడిటింగ్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే, నేను ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ సిస్టమ్ డిస్క్రిప్షన్ తెలుసుకుంటాను. అంటే వాళ్ళు ఏ ప్రాసెస్లో ఆడిట్ చేయాలి, ఇన్ స్కోప్లో ఏమున్నాయి, ఏదైనా సిస్టమ్స్ అవుట్ స్కోప్లో ఉన్నాయా, లేదంటే ఏదైనా సర్వర్ అవుట్ స్కోప్లో ఉందా అనేది తెలుసుకుంటాం. దాన్ని సిస్టమ్ డిస్క్రిప్షన్ అంటారు. తర్వాత వాళ్ళు మనకి కంప్లీట్ వాక్ త్రూ ఆన్ ది సిస్టమ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ దానికి ఉన్న అసెట్స్, దాని ప్రాసెస్లు ఏంటి అనేది చెప్తారు నాకు. దాన్ని వాక్ త్రూ అనే పదం అంటారు. వన్స్ వాక్ త్రూ అయిన తర్వాత నాకు ఆడిట్ చేయాలంటే నేను ఎలా టెస్ట్ చేయాలి అనేది నాకు తెలిసిన దాని ప్రకారం నాకు టెస్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎవిడెన్స్ తెచ్చుకుంటాను. వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఇస్తారనమాట. సో నేను పలానా యాక్సిస్ మేనేజ్మెంట్ని ఆడిట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నాకు యాక్సిస్ మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ చేయాలంటే యాక్సిస్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ ఎవిడెన్స్లు కావాలి. నాకు యాక్సిస్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వగానే ప్రతి వాడికి ల్యాప్టాప్ యాక్సిస్, లేకపోతే ల్యాప్టాప్లో రకరకాల అప్లికేషన్లకు యాక్సిస్ ఇస్తారు. సో ఆ యాక్సిస్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది నేను ఆడిట్ చేయడానికి వెళ్ళాను. సో నేను ఆడిట్ చేయడానికి వెళ్ళాను కాబట్టి నాకు యాక్సిస్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ ఎవిడెన్స్లు కావాలి. అసలు నాకు యాక్సిస్ అనేది అసలు ఫస్ట్ ఎవరు రైట్ చేశారు రిక్వెస్ట్, ఎవరు దాన్ని అప్రూవ్ చేశారు, ఎవరు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, అసలు అడిగిన యాక్సిస్ ఏ లెవెల్లో అడిగారు, అంటే లెవెల్ 1లో అడిగారు, లెవెల్ 2లో అడిగారు, లేదా మేనేజర్ లెవెల్లో అడిగారు, ఏ లెవెల్లో అడిగారు, ప్రొవైడ్ చేసినోడు ఏ లెవెల్లో ప్రొవైడ్ చేశాడు అనేది నేను ఈ దానికి సంబంధించిన ఎవిడెన్స్లు తెచ్చుకుంటాను. అంటే ఎప్పుడు రిక్వెస్ట్ రైట్ చేశారు, ఎప్పుడు అప్రూవ్ చేశారు, ఎవరు రైట్ చేశారు, ఎవరు అప్రూవ్ చేశారు, యాక్సిస్ ఎవరిచ్చాడు. సో ఈ డీటెయిల్స్ మనం క్లియర్గా తెచ్చుకుంటాం అనమాట. దాన్ని ఎవిడెన్స్ అంటారు. వచ్చిన ఎవిడెన్స్ బట్టి అక్కనా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కదా టెస్టింగ్కి, ఒక ఆడిట్ టెస్టింగ్ అంటారు దీన్ని. ఆడిట్ టెస్టింగ్కి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఇప్పుడు యాక్సిస్ మేనేజ్మెంట్లో వాడే టికెట్ రైట్ చేసి, వాడే అప్రూవ్ చేసుకుని, వాడే ఇంప్లిమెంట్, వాడికి కావాలని యాక్సిస్ వాడే ఇచ్చేసుకున్నాడు అనుకో, దెన్ ఇది అసలు అవుట్ ఆఫ్ కంప్లైన్స్ ఫాలో అవునట్టు. దీన్ని నాన్ కంప్లైన్స్ అంటారు. అంటే ఒక స్టాండర్డ్ ఉంటుంది కదా, అంటే ఐటీ సెక్యూరిటీకి రూల్స్ ఏం ఫాలో కానట్లేదు సార్. సారీ వినోద్ చెప్పండి. రూల్స్ ఏం ఫాలో కానట్లు. కంప్లైంట్స్ అంటే రూల్స్ అంటే, నాన్ కంప్లైంట్స్ అంటే మీ రూల్స్ వాయిస్ ఏం ఫాలో కాలేదు, మొత్తం వాడే చూస్తున్నారు. వినోద్, యాక్చువల్ మీ వాయిస్ బ్లర్ వస్తుంది, మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి. అదే అంటే కంప్లైంట్స్ ఫాలో అవ్వలేదు అని మనం నోటిఫై చేస్తాం వాళ్ళకి. యా సార్. ఓకే, అది అంటే వాళ్ళకి అంటే ఇది కంప్లైంట్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఇలా జరగాలి, ఇలా జరగట్లేదు, అర్థమైంది కదా. అందుకని ఓకే, దీన్ని కామెంట్ రాస్తాం అన్నట్టు. ఓకేనా? ఏమనంటే రైట్ టెస్ట్ యొక్క కామెంట్ ఏంటి అర్థమైంది కదా, లేదా సజెషన్ ఏంటి అనేది మనం రాసిస్తాము. రాసిన దాన్ని అర్థమైంది కదా రిపోర్ట్ కింద చేసి ఇస్తాం అనమాట. ఇదే మన పని. సో మన మేజర్ వర్క్ ఎక్కడ ఉంటుంది, వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని వాళ్ళ వాక్ త్రూ అంతా వినాలి. తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎవిడెన్స్లు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వచ్చిన ఎవిడెన్స్లు అర్థమైంది కదా, మనకి ఏదైతే ఆడిట్ టెస్టింగ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుందో దాని ప్రకారం చెక్ చేసుకుంటాం. మనకు కావాల్సిన అట్రిబ్యూట్స్ అన్నీ వచ్చాయా లేదా, అర్థమైంది కదా, స్టార్ట్ డేట్ ఏంటి, హూ ఈజ్ అప్రూవ్డ్, హూ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్, హూ ఈజ్ రైజ్ ద టికెట్, ఆ డీటెయిల్స్ వచ్చినాయా లేదా, ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకుని ఓకే మనకున్న ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఓకేనా, ఏ రెండు మ్యాచ్ అవ్వకూడదు, ఏ రెండు మ్యాచ్ అవ్వాలి, అవి చెక్ చేసి దాని ప్రకారం మనం అర్థమైంది కదా ఆడిట్ కామెంట్ కానీ లేకపోతే టెస్టింగ్ కామెంట్ కానీ ఇస్తాము. దాని ప్రకారం రిపోర్ట్ రెడీ చేసి ఇస్తాం అనమాట. ఇది మన పని అంతే. జనరల్లీ ఇప్పుడు మనకు సేఫ్టీ మీద ఉంటుంది.
ఎస్ఏపీలో ఉంటుందా ఆడిట్ అనేది? అంటే ఎస్ఏపి ఒకటే, ఎస్ఏపి కూడా ఉంటుంది అంతే, ఎస్ఏపి ఒక పార్ట్ అంతే. ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ ఎస్ఏపి అప్లికేషన్లు ఉండవు కదా ఏ కంపెనీలోను, బోర్డ్ అప్లికేషన్లు ఉంటాయి. నేను అనడం ఏంటంటే ఈ ఆడిట్ అనేది మనము ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ చేస్తామా లేకపోతే జనరల్లీ చేస్తామా ఇప్పుడు అని అడుగుతాను. అదే బస్ నేనేం చెప్తానంటే అన్ని అప్లికేషన్లు చేస్తాము, ఎస్ఏపి ఒక పార్ట్ అంతే మనకి, అర్థమైంది కదా. బోర్డ్ వెబ్ అప్లికేషన్ చేస్తాము, ఒరాకిల్ అప్లికేషన్ చేస్తాము, ఓకేనా, బీపీఎం అప్లికేషన్ చేస్తాము, ఓకేనా. సో దాని వెనకాల ఉన్న సర్వర్లకు చేస్తాము, దాని వెనకాల ఉన్న, అర్థమైంది కదా, ఏంటది ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ చేస్తాము, దాన్ని ఎక్కడెక్కడైతే మెయింటైన్ చేస్తున్నారో దాన్ని నెట్వర్క్స్ చేస్తాము, ఓకేనా. సో అన్నిటికీ చేస్తాము. ఎస్ఏపి అనేది కూడా ఒక పార్ట్ అంతే. ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ ఒకటే వాడరు కదా కంపెనీలో, ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ వాడతారు, వెబ్ అప్లికేషన్ వాడతారు, బీపీఎం అప్లికేషన్ వాడతారు, సర్వీస్ నౌ అప్లికేషన్ వాడతారు, సేల్స్ ఫోర్స్ అప్లికేషన్ వాడతారు. సో ఆల్ అప్లికేషన్స్ వాడతారు. సో ఎస్ఏపి కూడా ఆ 10లో ఒకటే. మనం డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఓనర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం చేయమా సార్? ఎవరైతే సీనియర్ ఉంటారో అతను చేస్తే మనం పక్కలో ఉండి చూసుకోవాలా? అది డిపెండ్స్. అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఎవిడెన్స్ కలెక్షన్ అనే దానికి సెపరేట్ టీం ఉంటుంది ఒక చోట. సో ఎవిడెన్స్ కలెక్షన్ ఇందాక ఎవరో ఒక అతను అర్థమైంది కదా, నేను ఐటీజీసీలో చేశాను, నాకు ఎవిడెన్స్లు అన్నీ పట్టుకొచ్చి ఇస్తారు, నేను ఎవిడెన్స్లు చెక్ చేసి టెస్టింగ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేదో నేను వెరిఫై చేసి నేను దానికి రిపోర్ట్ రాస్తానని చెప్పాడు ఒక అతను. సో అంటే మనకున్న మేజర్ పార్ట్ ఏంటి, వాక్త్రోకి వెళ్ళి ఎవిడెన్స్లు కలెక్ట్ చేసి దాన్ని టెస్ట్ చేసి దాని రిజల్ట్ రాయడం. సో ఇందులో 2 ముక్కల కింద తీసుకుంటే ఎవిడెన్స్లు కలెక్షన్ దాకా ఒక పార్ట్, ఎవిడెన్స్లు కరెక్ట్ అయిన తర్వాత టెస్ట్ చేసి రిపోర్ట్ రాయడం రెండో పార్ట్, ఓకేనా. సో ఒక్కో టీంకి 2 ఒకటే చేయాలి, ఒక్కో టీంకి 2 సెపరేట్ టీమ్స్ ఉంటాయి. అదే ఒక ఆర్గనైజేషన్కి డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఆర్గనైజేషన్, కరెక్ట్. సార్ ఇంకోటి, ఇప్పుడు వాక్త్రూలు మనము వెళ్ళేది ఎవిడెన్స్ కలెక్షన్ కోసమా లేకపోతే కంట్రోల్ అనేది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది? అంటే టీఓడి ఉంటుంది, టెస్ట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఒకటి, టెస్ట్ ఆఫ్ అది ఉంటుంది కదా. అంటే మెయిన్లీ ఇది కంట్రోల్ ఎట్లా టెస్ట్ చేయాలన్న దాని గురించి సార్ వాక్త్రూ అంటే. కమ్మగైన వినోద్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇది అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ అంత కొంత నేర్చుకుని వచ్చినట్టున్నావు. సో అదే అంటే కొంచెం ఐడియా ఉంది నాకు, కొంచెం ఐడియా ఉంది. వినోద్ యాక్చువల్గా మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఐడియాకి రాని, ఎందుకంటే ఈరోజు క్లాస్ నేను తీసుకోవాలి కదా, అదే కదా. ఇవన్నీ బేసిక్ క్వశ్చన్లు వినోద్. యాక్చువల్ నువ్వు ఆల్రెడీ ఉంటే జనరల్ వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పే ఉండాలి, బట్ మేబీ మరి నువ్వు ఎక్కడున్నావో, ఓకేనా. వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్, ఓకేనా. సరే వినోద్, ఓకేనా, దట్స్ ఫైన్. ఎందుకంటే మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఎంతో కొంత వినాలి కదా, ఓకేనా. ఓకే వినోద్, ఓకేనా. సో 2 పార్ట్ల కింద ఉంటుంది అది, ఓకే. సరే అయితే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఓకే, సరే గైస్, ఫస్ట్ ఏమంటున్నాను, అదే మనం ఫస్ట్ చూడాల్సింది ఏంటంటే యాక్చువల్గా మన వర్క్ ఏంటనేది మనోడు అడిగాడు, నేను చెప్పాను, అది క్లియర్గా అర్థమైంది కదా. దాంట్లో అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే వెళ్ళిన తర్వాత, ఓకేనా, వాళ్ళతో పాటు కూర్చుని మేము దేన్ని ఆడిటింగ్ చేయాలనేది చెక్ చేస్తాం. దాన్ని ఏది ఆడిటింగ్ చేయాలనేది వాడు వాక్త్రోలో చెప్తాడు మనకి. వాక్త్రోలో చెప్పిన తర్వాత ఓకే దీన్ని ఆడిటింగ్ చేయాలంటే అసలు ఏమేమి ఎవిడెన్స్లు తీసుకోవాలని వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు. దాని తర్వాత ఆ ఎవిడెన్స్లు తెచ్చుకుని దీన్ని ఎలా టెస్ట్ చేయాలో తెచ్చుకుని వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా, దాని ప్రకారం మనం టెస్ట్ చేసి ఇస్తాము, ఓకే. ఇది మనం చేసే పని, రైట్, ఓకేనా. సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీ అంటే ఏంటి? ఇది సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీ, ఓకే. ఇది సర్వీస్ ప్రొవైడింగ్ కంపెనీ, ఓకేనా. ఇది సర్వీస్ రిసీవింగ్ కంపెనీ. సర్వీస్ రిసీవింగ్ కంపెనీ యూజర్ ఎంటిటీ అంటారు. మన ఎగ్జాంపుల్లో అది ఫోర్డ్, ఇదేమో క్యాప్జెమిని. బయట నుంచి ఆడిటింగ్ చేసే వాళ్ళు సపోజ్ కేపీఎంజీ ఉన్నారు అనుకో. ఇందాక మన మోహన్ అడిగినట్టు జనరల్గా ఏమంటున్నాడంటే మా దాంట్లో ముందే ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటారా అని అన్నాడు. అవును, కంపల్సరీ ప్రతి కంపెనీలో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ ఆడిటింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ వాళ్ళు వచ్చి ఆడిటింగ్ చేయడానికంటే ముందు ఇంటర్నల్ వాళ్ళు ఆడిటింగ్ చేస్తారు. ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ ఆడిటింగ్కి వెళ్తున్నారు అనుకోండి, ఏదైనా కంప్లైన్స్లో మన ఐఎస్ఓ కంప్లైన్స్లో వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే ఏమంటారు దాన్ని ఐటీజీసీ కంప్లైన్స్లో వెళ్ళొచ్చు, ఏదో రకరకాల కంప్లైంట్స్లో వెళ్ళొచ్చు. దేనికైనా ఫస్ట్ వెళ్తున్నప్పుడు బయట నుంచి ఇంకొక ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని లేదా
వాడు ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ అయినా మన దగ్గర ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ రీడ్ డిఫైన్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళకన్నా ముందు ఒక ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని తెచ్చుకుని వాళ్ళతో ఆడిటింగ్ చేయించుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఇది జరిగింది. ఓకేనా, సో ఈ అన్నిటికి ఇదంతా ఒక ప్రాసెస్ కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే, ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే అసలు ఆడిటింగ్ ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారు. నా దగ్గర ఒక అసెట్ ఉంది. ఓకేనా, సపోజ్ నా దగ్గర ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. సపోజ్ నా అప్లికేషన్ ఆ, నా దగ్గర ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, వెబ్ అప్లికేషన్. ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ నేను ఏం చేశానంటే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ మీద డిప్లాయ్ చేశాను. అప్లికేషన్ సర్వర్ ఉంది, దాన్ని నేను అప్లికేషన్ సర్వర్ మీద డిప్లాయ్ చేశాను. అర్థమైంది కదా. సపోజ్ నాది హెచ్డిఎఫ్, సపోజ్ ఇదే ఉంది కదా, ఫోర్డ్ ఉంది కదా. ఓకేనా, ఫోర్డ్ వాడిది. ఓకేనా, ఫోర్డ్ వాడిది సేల్స్ అప్లికేషన్ ఒకటి ఉంది. ఓకేనా, ఫోర్డ్ వాడి సేల్స్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఓకేనా, ఈ సేల్స్ అప్లికేషన్ నాకు దేంట్లో ఉందంటే సేల్స్ ఫోర్స్లో ఉంది అనుకోండి. ఓకేనా, సేల్స్ ఫోర్స్లో ఉంది. ఓకేనా, సేల్స్ ఫోర్స్ ఆన్ ప్రమైజ్ అంటే నా దగ్గరే ఉంది, అంటే క్యాప్జెమినీ వాడి దగ్గర ఉంది. ఓకేనా, ఆన్ ప్రమైజ్ క్లౌడ్ అని రెండు ఉంటాయి. ఓకేనా, ఆన్ ప్రమైజ్లో ఉంది అనుకోండి సపోజ్, ఒకవేళ ఉంటే. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, సపోజ్ నేను నా ప్రొటెక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి. సో నా అప్లికేషన్ పోతే, అర్థమైంది కదా, నా అప్లికేషన్కి ఏమన్నా డ్యామేజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా నాకు ఏమవుతుంది, నా సేల్స్ పడిపోతాయి. కంపెనీ రిప్యుటేషన్ పోతుంది. సో ఇలాంటివి జరుగుతాయి అనమాట. అందుకే నేను ఏం చేయాలి, దీన్ని నేను ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. ఇంకా మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నాకు ఒక బ్యాంక్కి నేను ఆడిటింగ్ చేయడానికి వెళ్ళాను అనుకోండి. సో బ్యాంక్ ఆడిటింగ్ చేసేటప్పుడు నాకు నెట్ బ్యాంకింగ్ అనే ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. ఓకే, నెట్ బ్యాంకింగ్ అనే అప్లికేషన్ ఉంది. నాకు నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఒక 15 రోజులు పనిచేయలేదు నా బ్యాంక్కి. ఓకేనా, సపోజ్ నాకు యుఎస్ బ్యాంక్ అనే ఒక బ్యాంక్ ఉంది. ఓకేనా, నా యుఎస్ బ్యాంక్ అనే బ్యాంక్, ఓకేనా, యుఎస్ బ్యాంక్ అనే దానికి నెట్ బ్యాంకింగ్, ఓకే, నెట్ బ్యాంకింగ్ అనేది ఒక 15 డేస్ పనిచేయలేదు అనుకోండి. అప్పుడు నా ఆబ్వియస్గా బ్యాంక్లో ఉన్న కస్టమర్స్ అనేది ఇరిటేట్ అవుతారు. ఇరిటేట్ అయ్యి అర్థం కదా వేరే దానికి వెళ్ళిపోతారు. సో ఇది అప్లికేషన్ కనుక డౌన్ అయితే. ఇంకో కేసు ఉంది, నా దాంట్లో అర్థం కదా అమౌంట్ అర్థం కదా నాకు తెలియకుండానే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, లేదు, నా బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఉంది. నా బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ వాడు నా దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ బయట ఎవరికో సీక్రెట్ చెప్పేస్తున్నాడు. ఓకేనా, సో లేదు, నేను ఏదో ఒక బిడ్డింగ్కి వెళ్తున్నాను. సపోజ్ నేను ఒక కంపెనీ, సో నేను ఏదో ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కంపెనీని, నా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏమో నా యుఎస్ బ్యాంక్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ కంపెనీ నేను ఒక ఏమంటారు దాన్ని డీడీ తీశాను. అంటే ఏదో ఒక ఇది బిడ్డింగ్కి వెళ్తున్నాను, లేదంటే కొటేషన్ ఇస్తున్నాను. ఓకేనా, దానికి నేను వెళ్తున్నప్పుడు నేను ఒక డీడీ తీసాను వీళ్ళ దగ్గర. వీడి దగ్గర తీసిన డీడీ అంటే పలానా ఆక్షన్కి వెళ్తున్నాను, నేను పలానా ఆక్షన్కి వెళ్తున్నానని ఆ పలానా కంపెనీ పేరు మీద నేను డీడీ తీశాను ఈ బ్యాంక్లో. వీడేం చేశాడు, ఈ డీటెయిల్స్ వేరే వాడికి అమ్మేసాడు, అంటే నా కాంపిటేటర్కి అమ్మేశాడు అనుకోండి. దెన్ నా బిజినెస్ లాస్ అయిపోద్ది కదా. Hello, Banu. Are you able to listen to Banu? No, I think we lost him, right? mm, I think he will connect with the voice from the host, right? వాయిస్ రావడం లేదు సార్.
హలో. I think we lost him some audio issues or నెంబర్ ఉందా ఎవరి దగ్గరైనా? వెంకట్ ఓన్లీ కాల్ చేయాలి అనుకుంటా, మన ట్రైనింగ్ కోఆర్డినేటర్. వెంకట్కే రీచ్ అవ్వచ్చు. హలో. 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 హలో వినోద్. చెప్పు వినోద్. సార్ వాయిస్ ఏం రావడం లేదు సార్. ఐ థింక్ బాను ఐ థింక్ గాట్ డిస్కనెక్టెడ్ అనుకుంటా వినోద్. చూద్దాం సార్ క్లాస్. లెట్స్ వెయిట్. ఓకేనా. అందరూ లెఫ్ట్ అయిపోయారు ఇంకా క్లాస్ నుంచి.
ఒక్కసారి వెంకట్కి కాల్ చేస్తాను. యా యా చేస్తాను. చేస్తారా ప్రతిభ మీరు? కాల్ చేస్తున్నాను. మీకు కూడా ఆడిట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా ప్రతిభ? అంటే బేసిక్ గా నాకు ఐడియా ఉంది, బట్ నేనేమి వర్క్ చేయలేదు. ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ సపోర్టింగ్, ఐ మీన్ లైక్ బేసిక్ ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో మాత్రం చేసాము. కంప్లీట్ ప్యూర్ నేను కూడా ఆడిటింగ్ అన్నమాట. అనేవారు. లైక్ నేను కొన్ని చేస్తాను బేసిక్ ఆడిటింగ్, బట్ నాట్ కంప్లీట్ ఆడిటింగ్ లెవెల్. లైక్ నేను ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేసి మా 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 కంప్లైంట్ టీమ్స్ కి నేను ఇస్తానన్నమాట. ఓహో, ఓకే ఓకే. ఇందాక ఇప్పుడు మీరేనా అదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది? ఐ మీన్ ఐటీజీసీలో వర్క్ చేస్తాను అని చెప్పింది మీరేనా? ఆ, లేదు లేదు, నేను కాదు, అది వేరే అబ్బాయి. నేను కూడా ఆడిటర్ లాగా ఎట్లా అంటే వర్క్ చేశాను, బట్ నాట్ ఫుల్ టైం అండ్ పార్ట్ టైం. ఏదంటే వర్క్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ చేశాను అంతా కూడా, బట్ అది ఆ నాలెడ్జ్ అంతా మర్చిపోయాను టు బి హానెస్ట్. ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే నేను యాజ్ ఎ డిబిఏ లాగా ఉన్నాను కదా, డిబిఏ కమ్ ఇంకా ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్, ఇదే మన ఆడిటర్ రోల్ కూడా ఉన్నాను, కానీ బేసిక్ ఆడిటర్ రోల్ అన్నమాట. నేనే ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేసి ఇస్తాను ఆడిట్ టీమ్ కి. అదే నేను చెప్పాను కదా ఇంటర్నల్ ఆడిట్ టీమ్స్ వస్తారని చెప్పి. ఆ యా యా. ఇంటర్నల్ ఆడిట్ టీమ్స్ కి నేనే కలెక్ట్ చేసి ఇస్తాను అనమాట, అన్ని ఎవిడెన్స్ అంతా కూడా. ఓకే, సో ప్రెసెంట్ మీరు ఏ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు? నేను ఇప్పుడు డెల్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఓకే, ఐ హైటెక్ సిటీ ఫినిక్స్ దగ్గర. రైట్ 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 రైట్. ఓకే. మా దగ్గర ఎట్లా అంటే ఐజేపీస్ ఉండవు. బయట వెతుక్కోవచ్చు. ఇంకా ఇక్కడ టెక్నికలీ కూడా నా మీద స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతుంది. వీకెండ్స్ వర్కింగ్, వీక్ డే కూడా 11 అవర్స్ అయిపోతుంది. సాటర్డేలు సండేలు కూడా ఉండటం లేదు నాకు. ఇంకా అందరి సిచ్యువేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ అలాగే ఉన్నాయి. అంటే మా దగ్గర కొంచెం డైలీ 10 అవర్స్ అయిపోతుంది, 11 అవర్స్ అయిపోతుంది. ఎవ్రీ మంత్ ప్యాచింగ్ అంటారు, డిప్లాయ్మెంట్లు అంటారు, ఇదంటారు అదంటారు, వీకెండ్స్ కూడా పని చేయాలి. ఇందులో ఈ రోల్లో ఏమంటే వీకెండ్స్ మనకు వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ప్రతిభ. యా. ఎస్క్యూఎల్ పైన ఎస్క్యూఎల్ యూజ్ చేస్తారా? నేను ఎస్క్యూఎల్, మోంగో, ఇంకా పోస్ట్ గ్రేస్ ఓకే. బయట వస్తాయి నాకు ఆపర్చునిటీస్, అట్లా ఏం యా, కాదు. దానిపైన ఉన్నాయి. ఐ హ్యావ్ ఐడియా, అంటే బికాస్ నేను ఈటీఎల్ టూల్ మీద వర్క్ చేశాను, అందుకని ఓ, అడిగాను. ఏది ఏది ETL టూల్ మీరు? టాలెంట్ మీద వర్క్ ఇన్ఫర్మేషన్. చేశాను. టాలెంట్ ఈటీఎల్. ఓకే ఓకే ఓకే. వస్తుంది జాబ్. జాబ్కి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు, కానీ ఇంకా చేసి చేసి అదే ప్రొఫైల్ ఇంకా బోర్ కొట్టిపోయింది టు బి ఆనెస్ట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను బయట ఎక్కడ ట్రై చేసినా షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి. యాజ్ ఎ డిబి నైట్ షిఫ్ట్లు, ఈ షిఫ్ట్లు ఆ షిఫ్ట్లు ఇంకా మన వల్ల కాదు. బద్ధకం అయిపోయింది షిఫ్ట్ చేయాలంటే. ఒకసారి సురేష్ ఎవరు వచ్చారు? ఆయన ఇంకా మైక్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు. కనెక్ట్ అయ్యారు. మీరే కంపెనీ ప్రతిభ? యాక్చువల్గా నేను క్యాబ్జెమినీలో వర్క్ చేశాను, బట్ రిజైన్ చేసేసాను. ఎందుకంటే బేసిక్గా టాలెంట్, నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ కాదు. సో టాలెంట్ ఈటీఎల్ అనేది నేను ఐటీ కోసం తీసుకున్నాను. బట్ ఇనిషియల్ గా ఇట్ వాజ్ ఓకే, బికాజ్ సింపుల్ జాబ్స్, సింపుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్, సింపుల్ క్వెరీయింగ్ ఇవన్నీ ఉండే. సో అప్కమింగ్ ఏమైందంటే ఇట్స్ నాట్ ప్యూర్ డెవలప్మెంట్. ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ జాబ్స్. సో ఇట్స్ టికెటింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో క్వెరీస్ వస్తాయి. ఇన్సైడ్ ద జాబ్స్ యూ నీడ్ టు మేక్ ద క్వెరీస్ అన్నమాట. సో దట్ నువ్వు ఏంటంటే ఆ పైప్ లైన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ బి ఇంటర్లింక్డ్. సో నువ్వు అన్ని ఎక్కడ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది క్వెరీలో జస్ట్ ఒక 2-3 లైన్స్ లో మెన్షన్ చేసి వదిలేస్తారు. యూ నీడ్ టు ఫిక్స్ దిస్ అని. దానికి మనము సో ప్యూర్ డెవలప్మెంట్ లో వర్క్ చేసిన వాడికి ఎండ్ టు ఎండ్ అనేది అర్థమైపోతుంది. బట్ ప్యూర్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ చేయని వాడికి ఏమవుతుందంటే ఎండ్ టు ఎండ్ వర్క్ అవ్వదు. ఇన్ కేస్ ఆ క్వెరీ పైన వర్క్ చేసినా సర్టెన్ ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ వరకే విల్ టేక్ ద ಯಾಕೆ సపోర్ట్ అని ಇಲ್ಲ ఉండవు. ಸೀರಿಯಲ್ ಹೋಗ್ತದ ಸೇವ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ನಮ್ದು క్లాస్ సురేష్, కుడ్ యూ మ్యూట్? సో అందుకని ఇట్స్ లైక్ హైవ్, హెడూప్, స్పైపార్క్, పైథాన్, ఏ లాట్స్ ఆఫ్ ఇవన్నీ థింగ్స్ బిగ్ డేటా టూల్స్. ఉంటాయి. ఇవన్నీ బిగ్ డేటా టూల్స్. యా, హడూప్. బిగ్ డేటా టూల్సే ఇంటర్లింక్ అయి ఉండేది అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ లలో.
సో సంహౌ ఒక ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో ప్రాజెక్ట్ ఓకే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేశారు. ఇంటర్నల్ గా కూడా చాలా ఇంటర్వ్యూస్ అవుతాయి. ఇట్స్ ప్రెషర్ తెలుసా ఆ ఇంటర్వ్యూస్ కి. బయట అటెండ్ అయినా ఇంకా హై కన్నా పెరుగుద్ది. ఓకే ఫైన్. అది కూడా అర్థమవుతుంది. మల్టిపుల్ రౌండ్స్, మళ్ళీ నాట్ సింగిల్ రౌండ్, మల్టిపుల్ రౌండ్స్ ఉంటాయి ఇంటర్నల్ గా కూడా. ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ అనుకుంటాం, అటెండ్ అవుతాము, సంహౌ ఇన్స్టిట్యూట్ సపోర్ట్ తీసుకుంటాము. బట్ ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళాక మళ్ళీ సేమ్ థింగ్. ఒక ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళాక అర్థమైంది, బట్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ అలాగే ఉండవేమో అనుకొని మళ్ళీ ఓకే, మళ్ళీ బ్రేక్, మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూస్. సో ఇంకా అర్థమైపోయింది, డిసైడ్ అయిపోయింది. ఐ మీన్ లైక్ ఆ క్వెరీ ఏదైతే వచ్చిందో వీ హ్యావ్ టు, ఐ మీన్ లైక్ అనలైజ్ చేసి, మనకి ఆఫ్ షోర్ మేనేజర్స్ ఉంటారు ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. దిస్ ద థింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. ఐ మీన్ లైక్ అది నాకు ఇంకా హెక్టిక్ అనిపించింది. ఇది రైట్ డైరెక్షన్ కాదు ఇంకా అనుకొని ఐ క్విట్ మై జాబ్. లేటర్ ఇప్పుడు ఖాళీగా ఏం ఇప్పుడు ఉండకుండా జస్ట్ ఏమైనా చిన్న పార్ట్ టైం అలా కొద్ది రోజులు చేశాను. నెక్స్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆ గ్యాప్ లో ఏంటంటే టైం వేస్ట్ అలా చేయకుండా గైడ్ వైర్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను, టెస్టింగ్ ట్రైనింగ్. అంటే క్యాబ్ జెమిలో ఓకే. వర్క్ చేస్తున్నప్పుడే ఒక పర్సన్ నాకు పరిచయం ఉందన్నమాట. సో తనతో ఖాళీ టైంలో తనతో టెస్టింగ్ నేర్చుకున్నాను. ఈ సాక్స్ ఐటీజీస్ పవర్ బిఐ నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండే. పవర్ బిఐ విత్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఏఐ ఇవి నేర్చుకోవాలని ఉండే. దానికి కానీ ఏంటంటే ఏదో ఒక దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చెయ్యి ప్రతిభ. నాకు ఐ థింక్ ఐటీజీసీ సాక్స్ నాకు క్లాసెస్ ఉంటాయనే తెలియదు. బయట ఇన్స్టిట్యూట్స్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు. దాని ఇక్కడ గురించే ఉండదు, నేను, దాని కానీ మంచి గురించి డిమాండ్ ఉంది మార్కెట్ లో. టు బి హానెస్ట్, మంచి మంచి నాకు ఈ డిమాండ్ ఉంది. సాక్స్ ఐడియా ఉంది. అంటే మీన్ లైక్ మాకు నేను జెన్పాక్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు సాక్స్ టీమ్ ఉండేవాళ్ళు. రెగ్యులర్ గా వాళ్ళు మా టీమ్ కి వచ్చేసి ఆడిటింగ్స్ ఇవన్నీ చేస్తుండేవాళ్ళు విత్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ లోనే. సో నాకు ఐడియా ఉంది. సడన్ గా నేను ఆ సాక్స్ అనే వర్డ్ చూసి పవర్ బిఐ డెమో క్లాస్ వినాలనుకున్నా. నేను ఐటీజీసీ క్లాస్ డెమో విన్నాను. అది నాకు స్ట్రెస్ లెస్, అసలు రొటీన్ వర్క్ ఇవన్నీ నాకు ఏమీ తెలియదు. సాక్స్ అని విన్నాను, సాక్స్ అంటే నాకు ఐడియా ఉంది అంతే. ఇట్స్ జస్ట్ ఆడిటింగ్ టీమ్ అంతే. సో బ్లైండ్ గా జాయిన్ అయిపోయాను. డెమోస్ విన్నాక ఆర్ కొంతమంది ఫీడ్బ్యాక్, ఐ మీన్ లైక్ జాబ్ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇలా విన్నాక దెన్ ఐ డిసైడ్. నేను ఇంకా పవర్ బిఐ డెమో కూడా నేను వినలేదు. ఇది ఉందని నాకు తెలియదు. ఒకవేళ తెలియకపోయి ఉంటే మేబీ నేను పవర్ బిఐ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడా ఎంఎస్ ఆఫీస్ కంటిన్యూ అవుతారా ఇదే కోర్సు? యా ఇదే కంటిన్యూ అవుతాను నేను. ఇన్ బిట్వీన్ అయితే జాబ్ నీడెడ్, సో సర్చింగ్ ఫర్ ద జాబ్స్. ఐ డోంట్ నో. ఇంటర్వ్యూస్ అయితే అటెండ్ అవుతున్నాను. జాబ్ వస్తుంది ప్రతిభ, కానీ అంటే ఇది ఒక 45 ఫీల్డ్. డేస్ టైం పడుతుంది కదా. సో ఇన్ బిట్వీన్ నాకు జాబ్ కూడా చాలా నెసెసిటీ. సో మేబీ చూడు, నేను ఈ కాలము జాబ్ ఎక్కడో ఒక అది దగ్గర వచ్చేస్తుంది, అదేం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా, బట్ చూజ్ ఎ డొమైన్, అంతే నేను డొమైన్ చెప్పేది. ఇంకా నేను ఫిక్స్ అయ్యాను, అదే చెప్తున్నాను కదా. టీజీసీ సాక్స్ నేను ఇంకా దీనిపైనే కంటిన్యూ అవుతాను. ట్రైనింగ్ తీసుకొని అదే కొన్ని అదే 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 నేర్చుకొని అదే ఇది చేసే దీని మీద లోపల. కంటిన్యూ అవ్వు. ఎందుకు అంటే నువ్వు ఇప్పుడు నోటీస్ లో ఉన్నావా, లేకపోతే లేదు జాబ్ లేదు, వదిలిపెట్టేసావా? వదిలిపెట్టేశాను జాబ్. నేను ఇంకా జాబ్ లో ఆ, లేను. నీకు నీకు ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏం చెప్పనా, నీవు ఇమ్మీడియట్ జాయినింగ్ కాబట్టికి ఏదో ఒక దగ్గర ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. విల్ సీ, చూద్దాం. అవును, అదొక అడ్వాంటేజ్ ప్రతిభ. గైడ్ అదొక వేర్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా అదే అడ్వాంటేజ్ అని అనుకున్నాను. ఏంటి, నేను అది బెంచ్ లో ఉన్నప్పుడే తీసుకున్నప్పుడే అనుకున్నాను. ఏది స్టిల్ గైడ్ గైడ్ వేరా? వేర్, గైడ్ వేర్ టెస్టింగ్ పైన ఏది మన? తీసుకున్నప్పుడు. ఓకే, అదొక టెస్టింగ్ అదా? యాక్చువల్గా ఏంటంటే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కి రిలేటెడ్ ఉంటది అంటారు, బట్ నాట్ కంప్లీట్లీ. అదేంటనంటే లైక్ ఒక ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ కి సంబంధించిన టెస్టింగ్ అన్నమాట. సో క్లెయిమ్ సెంటర్, పాలసీ సెంటర్, బిల్లింగ్ సెంటర్స్ అని ఉంటాయి. సో వాటికి సంబంధించి పాలసీస్ అనేవి మనకి ఇంటర్నల్ టూల్స్ లో అప్డేట్ అవుతుంటాయి. మనం డేటా ఎక్స్పోర్ట్ చేసేసుకొని వాటిపైన టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేయడం, టెస్టింగ్ చేయడం వాటిపైన, అప్లికేషన్ పైన అలా ఉంటుంది. జస్ట్ సింపుల్ అప్లికేషన్. మనకి జస్ట్ ట్యాబ్స్, ఆ ట్యాబ్స్ లో ఉన్న మెయిన్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ వాటి ఫంక్షన్స్ ఏంటనేవి ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకే ఓకే, షూర్ షూర్ షూర్. ఇది కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇది ఇది బాగానే ఉంటుంది. మ్మ్. ఎందుకంటే మరీ మనం డీప్ గా టెక్నికల్ గా కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకేనా? అవును.
నేను కూడా ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తున్నానంటే డీప్ గా టెక్నికల్ వెళ్ళే అవసరం ఉండదు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఆ, మళ్ళీ ప్లస్ ఇందులో కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి. రికరింగ్ ఒక ఫైర్ వాల్స్ గురించి అది కూడా మనకు బేసిక్ ఐడియా వస్తే చాలు. బేసిక్ ఆడిట్ అది వచ్చేసే ముందు ఎట్లా ఉంటుందో మనం ఒకసారి అప్డేట్ అయిపోవాలి ఇంటర్నెట్ లో చూస్తుంటే. యా ఒకసారి వచ్చామంటే అప్డేట్ అయిపోతాం అంతే. హలో. వర్క్ యా ఓకే. ఇది ఏంటి సెషన్ ఎండ్ అయిందా సడన్ గా? భానుగారా? అవును మేడం. అవును, మీరు చాలాసేపు అయిపోయింది వెళ్ళిపోయి. చాలా మంది వెయిట్ చేసాము, మెసేజెస్ అవునన్నా? చేసాము. అరే నాకు అసలు తెలియలేదు. నేనంటే ఇప్పుడు క్లాస్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను. లేదు ఓకే, లేదు. ఐ మీన్ మీకు చాట్ కూడా రాలేదా భానుగారు? లేదు మేడం, అసలు నాకేం రాలేదు. అంటే ఇప్పుడు నేను క్లాస్ అయిన తర్వాత ఎన్ని డౌట్స్ అని నేను జస్ట్ ఏం చేశానంటే అన్మ్యూట్ చేశాను అనమాట. అన్మ్యూట్ చేయడానికి ఇక్కడికి వస్తే నాకు బ్రౌజర్ ఎండ్ అయిపోయిందని చూపించింది అనమాట. సో లేదు, ఓకే. ఇదేంటి? ఎండ్ అవ్వలేదు. మీరు మీకేమైనా ఇంటర్నెట్ ఇష్యూసా లేకపోతే మీకు ప్రాబ్లమా అని చెప్పి మేము జస్ట్ అవునా? నేను ప్రతిభ ఆహా, అంతా సెషన్ వెయిటింగ్ ఎండ్ లో అవ్వడం ఉండే. అని కాదు. నో నో నో, యాక్చువల్ గా మీరు కంటిన్యూషన్ లో ఉన్నారు. ఐ మీన్ మ్మ్. సడన్ గా వాయిస్ అనేది స్టాప్ అయిపోయింది స్క్రీన్ అండ్ షేర్ ట్రైనింగ్. అవుతుంది. యా, ఓ, అంతే. స్క్రీన్ షేర్ ఉందా? స్క్రీన్ షేర్ అప్పుడు కంటిన్యూషన్ ఉండే, లేదు. ఇప్పుడు లేదు. జస్ట్ మేము ఎక్కడైతే డ్రాప్ అవుట్ అయ్యి మీరు ఎక్కడైతే పాజ్ చేశారో అక్కడే ఓ, ఇంకా ఆగిపోయింది అది. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? లేదు, ఇప్పుడు లేదు. కనిపించట్లేదు. ఓకే ఓకే, సరే వెరీ బ్యాడ్. నాకు మరి ఇంటిమేట్ చేయడానికి ఏది నా ఫోన్ ఏది? యా, నౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ. ఓకే. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు దాకా అరే సరే, యాక్చువల్గా అది ఇది విషయం. సరే, ఒకసారి అయితే నేను రేపు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాలే. అంటే నేను ఏం యా. చెప్పానంటే యాక్చువల్గా ఇది కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, అవైలబిలిటీ గురించి చెప్పాను. దాని తర్వాత రిస్క్, వల్నరబిలిటీ, థ్రెట్ దాని గురించి చెప్పాను అనమాట. ఓకేనా? లేదు, మీరు అసలు ఇవన్నీ అసలు ఏం ఇవన్నీ ఏం చెప్పలేదు. చెప్పలేదు. ఓకే. ఓన్లీ ఓన్లీ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంది కదా, అక్కడ వరకు వచ్చింది ఓహో, ఇక్కడ అంతే. దాకా ఆ వచ్చింది. తర్వాత ఓకే, సరే గుడ్ అయితే. ఓకే. అంతే కదా ప్రతిభ. యా, నెట్ రెఫర్. బ్యాంకింగ్ అని అన్నారు, యుఎస్ అది నెట్ బ్యాంకింగ్ అన్నారు. ఆ తర్వాత జస్ట్ వర్డ్ మాత్రమే, దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే నేనైతే వినలేదు. ఐ డోంట్ థింక్ సో. వినలేదు. అవును. ఓకే ఓకే, సరే గుడ్ అయితే. ఓకే ఓకే, దెన్ ఫైన్. ఓకే, సరే అయితే రేపు మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతాలే. అంటే ఇంక ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్ చేసి. సార్ సార్ ఒకటే ఒక స్మాల్ డౌట్. ఇప్పుడు ఈ ఎందుకంటే నేను డిబిఏ ప్రొఫైల్ నుంచి బేసిక్ ఆడిటర్ లాగా పనిచేశాను. అవునవును. జాబ్స్ ఇప్పుడు ఓపెనింగ్స్ అంతా ఎట్లా ఉంది సార్ మనకు? అనగారు ఈ ఓ, ప్రొఫైల్ మీద. రైట్. ఓపెనింగ్స్కి ఏమి ఇష్యూ లేదు. ఓపెనింగ్స్ అన్ని బాగున్నాయి. ఓకే ఓకే ఓపెనింగ్స్ ఓకే. అంటే బాగుందా? నేను అదే చెప్పాను కదా మీకు. అంటే లాస్ట్ టైం కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేశాను. నేను మేజర్గా చెప్పేది ఏంటంటే మనం ఫాలో అయ్యే కంప్లైంట్స్ అన్నిటిని పెడితే కాల్స్ బాగుంటాయి. జనరల్గా చాలా మంది ఐటీజీసీ లేదా సాక్స్ పెట్టేసి ఉంటారు. ఓకే కాల్స్ ఎక్కువ తగలవు. ఓకేనా? ఓకే. మాకు కొంచెం ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా రెజ్యూమే ప్రిపరేషన్ కూడా హెల్ప్ చేయండి. ఎందుకంటే నేను చేశాను, బట్ నేను ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ అది ఇది ట్రై చేయలేదు. సో ఐ విల్ బి ట్రైయింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్. షూర్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా నేను అది చేస్తానని. అందుకనే యాక్చువల్‌గా నేను నాకున్న అంతకు ముందు బ్యాచ్‌లో ఉన్న ఇష్యూనే ఇది. అర్థమైంది కదా! ఐటీజీసీ, సాక్స్ లేదంటే పీసీడీఎస్ఎస్‌తో ఆపేస్తుంటే చాలా మందికి కాల్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలియట్లేదు. అందుకే నేను ఈసారి అన్ని ఇంక్లూడ్ చేశాను అన్నమాట. ఓకే. ఓకే. ఓకే, మీరు అన్నారు కదా ఇట్లాగ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ లాగా తీసుకుంటామని అన్నారు కదా. యా. నాకు ఇంకొక డౌట్ ఉంది భానుగారు. ఐ థింక్ ఇది నేను మిమ్మల్ని అడిగినట్టున్నాను ఆల్రెడీ. సో ఎస్, సబ్జెక్ట్ వైజ్ అగ్రి మీరు అన్న పాయింట్ కి. ఏంటి అని అంటే, సో ఎంతవరకు క్లాస్ వింటాము అనే దానికన్నా మనం ఎంత గుర్తు పెట్టుకుంటాము అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అని. నాకు ఒకటే ఒక క్లారిఫికేషన్. సో ఈ సబ్జెక్ట్ కి ప్రాజెక్ట్ వేరియేషన్ లో డీప్ ఐ మీన్ వేరియేషన్ ఉంటుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చెప్తాను, మోహన్ గారు కనెక్ట్ అవుతారు. ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ అనేది మేము ఒకవేళ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే అది జస్ట్ ఒక బేసిక్ లెవెల్లో ఉంటుంది. బట్ మనం ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లోకి వెళ్తే మీరు అన్నట్టు క్వెరీ. సో కొంచెం వాస్ట్ ఉంటుంది ఆ క్వెరీ అనేది, ఇంప్లిమెంటేషన్. అవును. అలాగే ఇది కూడా ఉంటుందా సబ్జెక్ట్ అనేది అందులోకి వెళ్ళాక, ఆర్ క్యాన్ వి ఏబుల్ టు అని? ఇప్పుడు యాక్చువల్‌గా ఇది ఆడిటింగ్ కదా మేడం. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయట్లేదు. మీకు ఇది క్లియర్‌గా ఓకే. అర్థమవుతుంది కదా! యా ఇప్పుడు నేను యా. అదే అప్లికేషన్‌లోకి వెళ్ళాననుకోండి. నేను అప్లికేషన్‌లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాను. సో, ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నాను అంటే డెప్త్ బాగుండాలి. యా. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఏ ఇష్యూ వచ్చినా అది నేనే రిజాల్వ్ చేయాలి. ఎస్. ఇది క్లియర్ కదా!
అలా లేదు. అలాగే మన మోహన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్చువల్‌గా డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్‌కి సేమ్ ఇష్యూ ఉంటది. అంటే ఏంటి ఆ ఇష్యూ ఆల్రెడీ తెలిస్తేనే మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే. ఓకే. ఆ ఇష్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలిస్తేనే సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. మనం చేసేది ఆడిటింగ్. ఆడిటింగ్ అంటే ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ టెంప్లేట్స్ ఉంటాయి. సో, దాని ప్రకారమే మనం ఆడిటింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో ఎస్ఓపిస్ ఉంటాయి అంటారు, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఫాలో అవ్వాలి అంతేనా? సరే. అంతే. అంతేగాని మనము లైక్ సింపుల్ గా చెప్తాను ప్రతిభ గారు, అంటే నాకు తెలిసింది. ఓకేనా? మనం ఓల్డ్ ఆడిట్ పేపర్స్ కూడా మనం రిఫర్ చేస్తాం. ఓల్డ్ లాస్ట్ ఇయర్ అయింది, అదే అవును. ఫాలో అవుతాం. అవును. ఓకేనా? అవును. ఓల్డ్ దానికి ఈ దానికి కొంచెం వేరియన్స్ ఉండొచ్చు, అంతే. ఓకే. స్లైట్ వేరియన్స్ ఉంటే ఉండొచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఎగ్జాంపుల్ మనం అనుకుంటాము ఒక సర్వర్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీ ల్యాప్టాప్ నే మనం ఆడిట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ చేస్తా. మీ ఆడిట్ లో ఇది లాస్ట్ ఇయర్ వర్క్ పేపర్ లో ఏమని ఉంటుంది? యాంటీవైరస్ అప్డేట్ అయ్యి ఉందా, విండోస్ ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉందా, ఓకేనా? లైక్ ఇవన్నీ కూడా టిక్ మార్క్స్ పెట్టి పెట్టి ఉంటది. అదే మనము చెక్ చేస్తాము. ఈ ఇయర్ కూడా మనం ఏం చేస్తాము? ఇది యాంటీవైరస్ ఎవ్రీ మంత్ అప్డేట్ అవుతుందా, ఆ విండోస్ ప్యాచింగ్ కూడా ఎవ్రీ మంత్ అవుతుందా, అవ్వలేదు అంటే ఎందుకు అవ్వలేదు, మళ్ళీ ఎప్పుడు అవుతుంది అని చెప్పి మీరు క్వశ్చన్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఒక టైం ఫ్రేమ్ ఇస్తారు. ఆ టైం ఫ్రేమ్ లో వాళ్ళు విండోస్ అప్డేట్ చేసుకోకపోతే అది ఒక ఇది అవుతుంది, ఎన్సి కదా, నాన్ కన్ఫర్మెన్స్ కింద వస్తుంది. నాన్ కంప్లైంట్స్. నాన్ కంప్లైంట్స్. నాన్ కంప్లైంట్. జస్ట్ నేను ఒక ఈజీ వేగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి Yeah, yeah, try అర్థమైంది, చేస్తాను. అర్థమైంది. లేదు లేదు, మీరు బాగానే చెప్పారు, నాకు క్లారిటీ వచ్చింది. బట్ యాక్చువల్గా అడగకూడదని కాదు, ఎందుకంటే లిటిల్ బిట్ వరీ, బికాస్ ఒక స్టెప్ వేసాము, దాంట్లో మనకి ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ రూట్ అన్నప్పుడు, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా చూసుకోవాలి కదా, దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు కెరీర్ కదా అని ఒక ఇంటెన్షన్ అంతే. ఎస్ 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 ఎస్, ఏం కాదు, వి విల్ ఆల్ ప్రిపేర్ టుగెదర్ అండ్ వి విల్ డూ సంథింగ్. ఓకే. షూర్ షూర్. ఓకే భాను గారు, వి విల్ థ్యాంక్ యూ. హెల్ప్ ఈచ్ అదర్. యా షూర్ షూర్, డెఫినెట్లీ. టుమారో రేపు కనెక్ట్ అవుదాం. రేపు చేద్దాం. థ్యాంక్స్. ఓకే 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 ఓకే. ఓకే, బాయ్, గుడ్ నైట్.